بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہار سنگھار کر کے تم کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ گھر کی صفائی کر دینا اور کھانا بھی بنا دینا، جبکہ تم نے صرف اپنے میک اپ پر ہی توجہ دی ہے۔ زنگ آلود پرانے سے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اماں نے مجھے سجا سنورا دیکھ کر ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ آرام سے اماں، آرام سے بات کرو نا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ساتھ ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں تمہیں صاف ستھری سجی سنوری اچھی نہیں لگتی؟ اماں کے ڈانٹنے پر منہ پھیلاتے ہوئے میں نے کہا، ایک تو بہت خود غرض ہے۔ تجھے اس بات کا ذرا احساس نہیں ہوتا کہ تمہاری ماں صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہتی ہے اور پھر گھر آ کر بھی سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اماں نے غصے سے کہا، مجھ سے نہیں ہوتے گھر کے یہ کام کاج، خود ہی کیا کرو۔ میرے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آج تمہارا باپ آئے گا تو میں اسے صاف صاف لفظوں میں کہہ دوں گی کہ اپنی اس مہارانی کا کوئی بندوبست کر دے۔ مجھ سے اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس میں تو کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں، نہ ماں کا احساس ہے نہ باپ کا خیال، صرف اپنی ہی فکر ہے۔ تم کتنی بے حس ہو۔ حسب معمول اماں جی تو غصے میں آ چکی تھی اور مجھے بے حساب سنا رہی تھی۔ اماں، اگر تمہارا بس چلے تو سارے محلے کے سب کام مجھ سے کرواؤ، ہر گھر کی صفائی کرواؤ، بلکہ گلیاں بھی مجھی سے صاف کرواؤ۔ پیر پٹکتے ہوئے میں نے غصے سے کہا اور بکھرے ہوئے برتن اور کپڑے اٹھانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ابا کے آنے پر اماں نے ابا سے میری شکایت لگانی ہے اور پھر ان سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی تھی۔ اس سے بہتر تھا کہ کچھ کام ہی کر دوں۔ اماں بھی تو سارا دن لوگوں کے گھروں کے کام کر کے تھک جاتی تھی۔ اماں چارپائی پر لیٹی ہوئی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اماں کی ڈانٹ کھانے کے بعد اکثر ہی میں غصے میں آ کر گھر کے سارے کام کر دیتی تھی۔ جھاڑو کی مدد سے درختوں کے گرے ہوئے پتے سمیٹ رہی تھی۔ جب ابا گھر میں داخل ہوئے، وہ سارا دن مزدوری کرتے تھے اور شام کو تھکے ہارے گھر آتے تھے۔ لگتا ہے آج تو میری پیاری بیٹی کی اچھی خاصی کلاس ہو چکی ہے، اس لیے وہ جھاڑو لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے قریب آ کر حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ابا نے کہا، ہمیں اس وقت شدید غصے میں تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنے کام میں مصروف رہی۔ اماں نے ابا کو پانی پلایا اور پھر کچن میں گھس گئی۔ جب تک میں گھر کی صفائی کر کے فارغ ہوتی تھی، اماں نے کھانا بنا لیا تھا۔ آج تو اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی۔ میں نے منہ پھلایا ہوا تھا، اگر یہی سب کام تم دن کے وقت کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ صاف ستھرا گھر دیکھ کر مجھے بھی سکون محسوس ہوتا اور تمہارے لیے دل سے دعائیں نکلتی، لیکن تم نے تو قسم اٹھا رکھی ہے، ہر کام میں مجھے تنگ ہی کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران میرا ناراض چہرہ دیکھ کر اماں نے پیار بھرے لہجے سے کہا، مجھے لگتا ہے تم دنیا کی پہلی ماں ہو جس سے اپنی بیٹی کے ہار سنگھار سے نفرت ہے۔ ماں تو اپنی بیٹیوں کے فیشن اور میک اپ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، مجھے تو صرف ڈانٹ ہی ملتی ہے۔ اگر میری ماں کا بس چلے تو مجھے ساری زندگی ایک ہی سوٹ میں گزارنی پڑے۔ اماں کی طرف دیکھے بغیر میں نے ناراض لہجے سے جواب دیا، اللہ نہ کرے کبھی میری بیٹی کے اوپر ایسا مشکل وقت آئے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہو۔ میری بات سن کر اماں نے جلدی سے جواب دیا، تم اسے کام کرنے کا کیوں کہتی ہو؟ خود ہی کام کر لیا کرو۔ جب میری بیٹی کو گھر کے کام کرنا پسند نہیں ہے تو مت کہا کرو اور اسے ڈانٹا بھی نہ کرو۔ ابا نے ہمیشہ کی طرح اماں کو مصنوعی طور پر ڈانٹتے ہوئے کہا، اسے خود احساس ہونا چاہیے نا کہ اس کی ماں اکیلی بہت سارے کام کرتی ہے، اس کو بھی میری مدد کرنی چاہیے۔ اماں نے دکھی لہجے سے کہا تو مجھے اماں پر ترس آ گیا۔ پتہ نہیں میں ایسی کیوں تھی۔ سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر بال بنانا، خوبصورت کپڑے پہننا اور میک اپ کرنا، اس کے علاوہ مجھے کسی کام کا شوق ہی نہ تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے سے تو مجھے سخت نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر روز اماں سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی اور اس بات کا فائدہ میں بہت اچھے طریقے سے اٹھاتی تھی۔ روبی، میری روبی، اب اٹھ جا، ناشتہ کر لے، تیرے ابا تو کام پر جا چکے ہیں، لیکن تیری وجہ سے مجھے آج بھی دیر ہو جائے گی۔ اب میں تیرے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، جلدی سے اٹھ جا۔ اماں تیسری بار مجھے جگانے کے لیے آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اٹھنا پڑا۔ ہاتھ منہ دھو کر میں برآمدے میں آ گئی۔ اماں نے میز کے اوپر ناشتہ رکھا اور جلدی جلدی کھانے کے لیے کہا۔
मैंने सब्जी ला कर रख दी है। दिन को ही हांडी बना देना, ऐसा ना हो कि मैं घर वापस आऊं तो खाना भी बना हुआ ना हो और घर भी गंदा हो। मैं पूरा दिन लोगों के घरों में काम करती हूँ, आराम नहीं करती। घर आकर मुझे आराम करने की जरूरत होती है। हस्बे मामूल जाने से पहले अम्मा ने मुझे बहुत सी हिदायत दी थी। क्या है अम्मा, नाश्ता तो सुकून से करने दिया करो। हर रोज घर से जाने से पहले 1 लाख से भी ज्यादा काम मुझे बता कर जाती हो और फिर कहती हो कि काम नहीं करती, काम नहीं करती। इतने ज्यादा काम एक साथ मैं कैसे कर सकती हूँ? इतना बड़ा सहन है इस घर का। धूप में झाड़ू लगाने की वजह से मेरी सारी स्किन झुलस कर रह जाती है, लेकिन आपको तो मेरा कोई एहसास ही नहीं है। अम्मा के बताए गए कामों की तादाद को महसूस करते हुए मैंने झुंझुला कर कहा, घर के काम काज करने से कोई तकलीफ नहीं होती। सारी दुनिया की लड़कियां धूप में ही काम करती हैं। अभी तक तो कोई भी मरी नहीं है, तुम भी नहीं मरने लगी। घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आज भी घर गंदा हुआ तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगी। तुम्हारे बाप का लिहाज भी नहीं रखूंगी, धमकी देते हुए अम्मा ने कहा और चादर ओढ़कर घर से बाहर जाने लगी। दरवाजे को अंदर से बंद कर लो। जाते जाते अम्मा ने मुड़कर कहा, मैं अच्छी तरह से जानती थी जब तक मैं दरवाजे को अंदर से बंद नहीं करूंगी अम्मा बाहर ही खड़ी रहेंगी। नाश्ता करने के बाद बर्तन किचन में रखकर मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मा बहुत अमीर अमीर घरों में काम करती थी। उन घरों की औरतें अम्मा पर तरस खा के अपने इस्तेमाल शुदा महंगे कपड़े दे देती थी। अम्मा के लाए हुए इस्तेमाल शुदा कपड़ों में से सुर्ख रंग का एक खूबसूरत सूट निकाल कर इस्त्री किया। ये सूट पहनकर तो मैं बहुत हसीन लग रही थी। को आईने में देखा तो यकीन ही ना आ रहा था। मेरे खूबसूरत बाल बहुत हसीन लग रहे थे। सुर्ख रंग के कपड़े के साथ मैच करता खुस्सा पहनकर मैं छत पर आ गई। आज मौसम भी बहुत हसीन हो रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा बहुत हसीन लग रही थी। मैं छत पर इधर उधर टहलने लगी। हमारे घर से कुछ ही फासले पर एक घर तामीर किया जा रहा था। वो हमारे घर की तरह कोई मामूली सा घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा घर तामीर हो रहा था। मैं उस महलनुमा घर की तरफ मुतवज्जे हो गई। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा भी बहुत खूबसूरत और एक बड़ा सा घर हो। इस ज़ेरे तामीर घर को मैं हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। न जाने मैं और कितनी देर तक उस मकान के ख्यालों में डूबी रहती। एक छोटा सा पत्थर बिल्कुल मेरे करीब आकर गिरा तो मेरे ख्यालात का तसलसल टूट गया। मैं इधर उधर पत्थर फेंकने वाले को देखने लगी। मेरी निगाह सामने की तरफ उठी तो एक नौजवान मजदूर हाथ हिला हिला कर मुझे अपनी तरफ मतवज्जे कर रहा था। मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ी थी, इसलिए शायद वो मेरी तरफ मतवज्जे हो गया था। सर झटक कर मैं छत से नीचे आ गई। मुझे ऐसे छिछोरे लड़कों पर बहुत गुस्सा आता था जो लड़कियों को देखकर अजीबो गरीब उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते थे। अम्मा की हिदायत भी बार बार जहन में घूम रही थी, लेकिन मेरा उस वक्त घर का कोई काम करने का मूड नहीं था। आईने के सामने खड़ी मैं खुद को सराह रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सहेली हिना, जो कि इसी मोहल्ले में रहती थी, उसे दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद जब से स्कूल छोड़ा था, हम दोनों का मिलना बहुत कम हो गया था, वरना तो हर रोज ही मुलाकात होती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत हसीन लग रही हो। मुझे खूबसूरत सूट में मलबूस देखकर हिना ने तारीफ करते हुए कहा। यही तो मैं चाहती थी कि हर कोई मेरी तारीफ करे। हिना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अंदर आ जाओ। क्या दरवाजे पर खड़े होकर ही मेरी तारीफें करती रहोगी? खुशी से चहकते हुए मैंने कहा। तुम्हारे हसीन चेहरे को देखकर मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए उसने कहा। देर तक मैं और हिना बातें करने में मसरूफ रही। हिना और मैंने पहले मिलकर किचन साफ किया और फिर खाना भी बना दिया। अम्मा के आने से पहले ही वो घर वापस चली गई थी। अम्मा बहुत खुश हो रही थी। उसके कहने के मुताबिक मैंने सब काम कर दिए थे और ऐसा कभी कभार ही होता था। मुझे तो कोई काम करना अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन अम्मा के डांटने पर मुझे घर के सब काम करना पड़ते थे। शाम के वक्त मैं और अम्मा सहन में चारपाइयां बिछाकर बैठी हुई थी जब अचानक ही साथ वाले ज़ेरे तामीर घर से शोर की आवाज सुनाई देने लगी। हम दोनों उस तरफ मतवज्जे हो गई, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शोर की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग बातें कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। उस वक्त यहाँ कौन आ गया है? हैरान होते हुए मैंने अम्मा से पूछा। मैं क्या जानूं कि कौन हो सकता है, कि काम करने वाले मजदूर ही होंगे।
और यहाँ ही रुक गए होंगे। अम्मा ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मजदूर तो ऐसे शोर कर रहे हैं जैसे इंसानों के दरमियान रहना आता ही नहीं। मुसलसल आने वाली आवाज की वजह से मैंने गुस्से से कहा। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गई और हर तरफ खामोशी छा गई। इस इमारत को मुकम्मल करने का काम तेजी से जारी था। अम्मा हस्बे मामूल सुबह जाती और शाम को घर वापस आती। अम्मा की तबीयत अब कुछ खराब रहने लगी थी। मुसलसल काम करने की वजह से वो जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अब्बा पहले ही बहुत कमजोर और बूढ़े हो चुके थे। दिन भर मजदूरी करना उनके बस की बात न थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत न हारते थे। देखते ही देखते हमारे घर के साथ वाला घर, जो कि एक बहुत बड़ा महलनुमा घर था, तैयार हो चुका था। जो शख्स भी उस खूबसूरत बड़े से घर को देखता हैरान रह जाता। मोहल्ले के सब लोग उस घर को अंदर से देखने के ख्वाहिशमंद थे। ये घर इतना खूबसूरत है, इसमें रहने वाले लोग न जाने कैसे होंगे। हम जैसे गरीब लोगों से बात करना भी पसंद करते होंगे या नहीं। हिना हमारे घर आई तो सहन में बैठकर उस बड़े से घर को देखकर मैं कहने लगी, हमें इससे क्या, इस घर में जो मर्जी आकर रहे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक होगा, बल्कि वैसा ही जैसे सब मोहल्लेदारों का आपस में होता है। लापरवाह अंदाज से मैंने जवाब दिया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं इस खूबसूरत घर को अंदर से देखना चाहती हूँ। ये देखना चाहती हूँ कि यह किस डिजाइन से बनाया गया है, इस घर में रहने वाले लोग कैसे रहेंगे। हिना ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इस घर के अंदर दाखिल हो जाऊं और सारा घर घूम फिर कर देखूं कि इसमें क्या खास बात है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने कहा, इतने बड़े गेट पर ताला भी बहुत बड़ा लगा हुआ है। घर के अंदर दाखिल होना हमारे लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। घर के बड़े से गेट के बारे में बताते हुए हिना ने कहा, गेट के रास्ते तो हम नहीं जा सकती, लेकिन अपनी छत पर से खड़े होकर तो देख सकती हैं ना। आओ हम छत पर चलती हैं। अपनी जगह से उठते हुए मैंने जल्दी से कहा। हिना भी खुश हो गई थी। हमारी छत से घर का पिछला हिस्सा वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था, जिसमें बहुत से खूबसूरत फूल लगाए गए थे। ऐसा लॉन तो हमारे मोहल्ले में किसी के घर का भी नहीं है। पुरजोश अंदाज से लॉन देखते हुए हिना ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये कुर्सियां और झूला तो मैंने सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखे हैं। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हुए मैंने कहा, जब इस घर के मालिक इस घर में शिफ्ट होंगे तो हम उनसे मिलने जरूर जाएंगी। हसरत भरी निगाहों से लॉन की तरफ देखते हुए मैंने कहा, अगर मुझे अम्मा अब्बा की तरफ से इजाजत मिल गई तो मैं भी जरूर जाऊंगी। हिना ने भी हामी भरते हुए कहा। अचानक ही लॉन में लगा हुआ मसनूई झूला खुद ब खुद आगे पीछे हरकत करने लगा। झूले के ऊपर बैठा हुआ कोई भी दिखाई न दे रहा था, लेकिन झूला ऐसे हरकत कर रहा था जैसे कोई उस पर बैठा हुआ है। हैरान नजरों से हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। हवा की वजह से शायद झूला हरकत कर रहा है। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए मैंने कहा, हवा किधर है? इस वक्त तो एक पत्ता भी नहीं हिलता हुआ दिखाई दे रहा। ये इतना वजनी झूला कैसे हिल रहा है? इधर उधर देखते हुए हिना ने जवाब दिया। उसे मेरी बात पर यकीन ना आ रहा था। इससे पहले कि हमें कुछ समझ आती, अचानक ही झूले के ऊपर धुआं सा दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई बादल झूले के ऊपर आकर ठहर गया हो। तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? जैसे किसी बादल या धुंध ने झूले को हमारी नजरों से छुपाने की कोशिश की हो। हिना ने इंतहाई खौफजदा लहजे से सरगोशी की। मैं खुद हैरान नजरों से ये सब मंजर देख रही थी। अचानक ही धुंध छटने लगी, धुआं गायब होने लगा। झूला साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने नजर आने वाला मंजर देखकर तो हम दोनों खौफ से थर थर कांपने लगी। झूला बहुत तेजी से आगे पीछे हरकत कर रहा था। हैरत की बात तो यह थी कि झूला तो हरकत कर रहा था, लेकिन उस पर बैठा हुआ कोई शख्स भी दिखाई न दे रहा था। यह अजीबो गरीब और हैरत अंगेज मंजर देखकर हम दोनों खौफजदा हो गई थी, इसलिए छत से नीचे आ गई। ये सब क्या था? क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बरामदे में रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए हिना ने हैरान होते हुए पूछा, मुझे क्या पता क्या हो रहा था? मैं तो खुद ये सब कुछ पहली बार देख रही थी। मेरा ख्याल है कि यह बिजली से चलने वाला झूला था, जिसे ऑटोमेटिकली चलाया जा सकता हो। मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। इतना बड़ा घर और बिल्कुल वीरान था। इस घर में कोई भी मौजूद न था। हिना ने खौफजदा लहजे से कहा, तुम्हें तो हर वक्त परेशान होने और डरने की बीमारी है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इसे अपने जहन पर सवार मत करो।
मैंने अपने लहजे को लापरवाह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। हिना के जाने के बाद मुझे अपने घर में भी खौफ महसूस हो रहा था, और ऐसा पहली बार हुआ था। मैं बचपन से इस घर में रह रही थी। अम्मा लोगों के घरों में काम करती थी और मैं सारा दिन अपने घर में अकेली रहती थी। मुझे कभी कोई डर खौफ महसूस ना हुआ था, लेकिन आज तो मुझे सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। अम्मा शाम को घर वापस आई तो मैंने शुक्र अदा किया, लेकिन अम्मा को किसी भी वाक़े के बारे में ना बताया, वरना वो बहुत परेशान हो जाती। चंद दिन ही गुजरे थे कि इस घर में खूबसूरत फर्नीचर आने लगा और फिर एक मॉडर्न सी फैमिली भी शिफ्ट हो गई। इस घर की खातीन को देख देख कर मुझे हैरत होती थी। ऐसे खूबसूरत, नफीस और कीमती कपड़े पहने हुए होते थे जिनका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर न किया था। मैं अपनी छत पर खड़े होकर अक्सर उनके घर में होने वाली चहल पहल देखती रहती थी। एक खातून कभी कभी हाथ के इशारे से मुझे सलाम भी कह देती थी। मैं अक्सर ही शाम को छत पर आ जाती। उस वक्त सब लॉन में चाय पी रहे होते, बच्चे इधर उधर खेल रहे होते। मैं उन सब से नजरें बचाकर उस खूबसूरत लॉन में बच्चों को खेलते हुए देखती रहती। एक रोज मैं छत पर गई तो मामूल के मुताबिक आज वहां पर कोई भी न था। लॉन बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। शायद घर वाले कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से घर में बिल्कुल खामोशी थी। मैं तवज्जो से लॉन में खिले हुए खूबसूरत फूलों को देखने लगी। मैं फूलों को देखने में मसरूफ थी जब अचानक ही मुझे एक नौजवान लॉन में रखी हुई कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। मुझे हैरत हुई कि अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, फिर अचानक से ये आदमी कहाँ से आ गया। वो एक खूबसूरत और दराज कद नौजवान था। मैं हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। जब हाथ के इशारे से उसने मुझे मतवज्जे किया, मैं टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत था। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैं उसे देखने में इतनी महव थी कि मुझे अपने इर्द गिर्द का होश ही न रहा। अम्मा ना जाने कब से मुझे आवाजें दे रही थी। कोई जवाब ना पाकर छत पर ही आ गई। क्या देख रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। अचानक ही अम्मा की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। अम्मा गुस्से में खड़ी मुझे देख रही थी, भी नहीं, ऐसे ही इधर उधर देख रही थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया। मैं डर रही थी कि अम्मा ने उस नौजवान लड़के को देख लिया तो मेरी सख्ती आ जाएगी। वो यही समझेगी कि मैं इस लड़के के लिए छत पर आई थी। हर वक्त ना जाने किन ख्यालों में गुम रहती हो। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूं, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं। उन्हें शाम के वक्त तुम्हारा छत पर रहना अच्छा नहीं लगता। अम्मा क्या कह रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा हैरान कुन मंजर देखा था जिसने मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी। जिस कुर्सी पर वो नौजवान बैठा हुआ था वो कुर्सी खाली थी। अचानक ही पलक झपकने की देर में न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। मुझे अभी तक यकीन ना रहा था कि जो मैं देख रही हूँ वो सब सच है। वो लड़का अब दिखाई नहीं दे रहा था। गायब दिमागी की कैफियत में मैं छत से नीचे आ गई। अम्मा किचन में काम कर रही थी। वो गुस्से में मुझे बुरा भला कह रही थी। सुनी अनसुनी करते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा था। देर तक उस वाक़े के ज़ेरे असर में बैठी रही। अम्मा और अब्बा ने रात के खाने पर मेरी खामोशी को महसूस किया, लेकिन मैंने टाल दिया। सुबह नाश्ता करने के बाद अब्बा तो हस्बे मामूल अपने काम पर चले गए। अम्मा नाश्ते के बाद मुझे हिदायत दे रही थी जब गेट को खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया है? मुझे तो अपने काम पर जाने की जल्दी है। दरवाजे की आवाज सुनकर अम्मा ने जल्दी से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कौन था अम्मा दरवाजे पर? कुछ ही देर के बाद अम्मा वापस आई तो मैंने पूछा। साथ वाले घर में रहने वाली एक औरत थी। उन्हें भी अपने घर में काम काज करने के लिए किसी भरोसेमंद औरत की जरूरत है। अम्मा ने मसरूफ अंदाज से जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा बिल्कुल घर के करीब ही काम किया करोगी तो जब चाहेगा घर आ जाया करोगी और दिन को आराम करने का वक्त भी मिल जाया करेगा। खुश होते हुए मैंने कहा, मैंने तो इनकार कर दिया है। मैं बरसों से जहां काम कर रही हूं वहां से छोड़ना इतना आसान नहीं है। फिर वो मालिकन बहुत अच्छी हैं। देर सवेर हो भी जाए तो कुछ नहीं कहती। इन लोगों का क्या पता किस मिजाज के होंगे। अम्मा ने इनकार करने की वजह बताई। अम्मा इसमें तुम्हारे फायदे ही की तो बात है। घर के बिल्कुल करीब है। आने जाने में जो थक जाती हो वो थकावट भी ना होगी। अपनी मालिकन से बात कर लो कि तुम्हें अपने घर के करीब ही काम मिल रहा है। उन्हें और भी बहुत से काम करने वाली मिल जाएंगी। मैंने अम्मा को मशवरा देते हुए कहा।
मुझे क्या पता उन लोगों के बारे में। 2 दिन के बाद ये कहकर फारिग कर दें कि हमें तुम्हारे हाथ का काम पसंद नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूंगी, किधर जाऊंगी? अम्मा ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा। वो किसी सूरत भी यहाँ पर काम करने के लिए आमादा न थी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि घर के करीब है। बुझे हुए दिल के साथ मैंने कहा, ना जाने क्यों मुझे इस बात की बहुत खुशी होती अगर अम्मा उस घर में काम करती। अम्मा, अगर तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती तो मैं कर सकती हूँ ना। घर के करीब है, 4 पैसे ही घर में आ जाएंगे ना। कुछ सोचते हुए मैंने कहा। सब काम छोड़कर अम्मा मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में हैरत साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम काम करोगी? हैरान होते हुए अम्मा ने पूछा। क्यों, मैं काम नहीं कर सकती? अम्मा के हैरान होने पर मैंने भी हैरान होते हुए पूछा। घर के काम तो तुझसे होते नहीं। एक बात कह दूं तो मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। जिनके घर काम करोगी, जो पैसे देते हैं, वो तो बहुत सारी बातें भी सुनाते हैं। दूसरों के घरों में काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं। हस्बे आदत अम्मा ने तंज करते हुए कहा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अब्बा की सेहत ठीक नहीं रहती। तुम भी बहुत कमजोर हो चुकी हो और अक्सर बीमार रहती हो। अगर मैं भी काम कर लूंगी तो गुजर बसर अच्छी हो जाएगी। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने नरम लहजे से कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तू घर में अकेली होती है तो मैं भी परेशान रहती हूँ। अगर तू साथ वाले घर में ही काम करेगी तो मुझे ये आसरा तो होगा ना कि तू अकेली नहीं है। अम्मा ने धीमे लहजे से कहा। अगर तू इजाजत देती है तो तेरे जाने के बाद मैं उनके घर जाकर पूछ लूंगी कि वो क्या काम करवाना चाहते हैं। अगर तो काम मेरी मर्जी का हुआ फिर तो कोई मसला नहीं। दिन में 2-3 घंटे के लिए चली जाया करूंगी। मैंने अम्मा के मान जाने पर दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा, तुम्हारी अपनी मर्जी है। कल को मुझे मत कहना कि तुम नहीं कर सकती थी। तुम्हें कोई तकलीफ हो गई है। तुमने ये नहीं करना था। ये सिर्फ तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं शाम के वक्त एक कोठी में हर रोज कपड़े धोती हूँ। वो काम छोड़ दूंगी। वो पैसे भी बहुत कम देते हैं और बातें भी बहुत करते हैं। अम्मा ने एक बार फिर मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैं दिल ही दिल में पक्का फैसला कर चुकी थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मेरी तो घर के कामकाज से भी जान जाती थी। शायद ये उस नौजवान की एक झलक देखने के बाद ऐसा हुआ था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे बार बार देखूं, इसलिए मैंने उस घर में काम करने का फैसला किया था। अम्मा के जाने के बाद मैंने एक काले रंग का खूबसूरत सूट पहना। उसके साथ मेकअप और मैचिंग ज्वेलरी पहनकर खुद को आईने में देखा तो देखती रह गई। मैं बहुत हसीन लग रही थी। उस महल नुमा घर के बड़े से दरवाजे के सामने खड़े होकर ना जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा था। बेल का बटन दबाया तो एक आदमी ने दरवाजा खोला। किससे मिलना है? उस आदमी ने इंतहाई करख्त लहजे से पूछा। मेरा जी चाह रहा था कि यहां से वापस लौट जाऊं, लेकिन वो आदमी मेरी तरफ ही देख रहा था। वो बेगम साहिबा से मिलना है। झिझकते हुए मैंने जवाब दिया, तुम क्या लगती हो बेगम साहिबा की? उनकी कोई रिश्तेदार हो? इस बार उसने नरम लहजे से पूछा। नहीं, मैं उनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूं, बल्कि उन्हें घर में काम करने के लिए एक मुलाजमा की जरूरत थी, इसलिए आई हूं। मैंने जवाब दिया तो वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। शायद अपने हुलिये से मैं काम करने वाली नहीं लग रही थी, इसलिए उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम यहां पर ही खड़ी रहो, मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आता हूं। वो अगर फारिग हुई तो तुमसे मिल लेंगी। यह कहकर वो अंदर की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और मुझे गेट से अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी। घर तो बहुत आलीशान था। उस घर के लॉन भी बहुत खूबसूरत थे। हमारे घर की छत से तो पिछले हिस्से का लॉन ही नजर आता था। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत फूल और पौधे उगे हुए थे, जो देखने में बहुत ही भले लग रहे थे। गेट कीपर के पीछे चलते हुए हम एक बड़े से हाल में पहुंच आए। एक लड़की 2 बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। एक उधेड़ उम्र औरत सोफे पर बैठी हुई थी और हमें ही देख रही थी। बेगम साहिबा, ये लड़की है जो काम करने के लिए आई है। औरत के करीब पहुंचकर गेट कीपर ने कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है इसे तो काम करना आता ही ना होगा। बेगम साहिबा ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अपनी तारीफ सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी थी। गेट कीपर बाहर जा चुका था। ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। आज सुबह ही आपने मेरी अम्मा से कहा था कि वो आपके घर में काम करें, लेकिन वो पहले ही किसी के घर में काम करती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके घर काम कर दिया करूं। मुस्कुराते हुए मैंने अपने बारे में बताया।
اچھا تو آپ ہماری ہمسائی ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ کی اماں نے تو انکار ہی کر دیا تھا، ہم تو مایوس ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، اماں تو خود برسوں سے ایک ہی گھر میں کام کر رہی ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہاں سے فری ہو کر ایک دو اور گھر میں بھی کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتی ہیں۔ اماں کی طرف داری کرتے ہوئے میں نے کہا، تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ سامنے پڑے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیگم صاحبہ نے کہا۔ جھجکتے ہوئے میں بیٹھ گئی۔ میری نگاہ سیڑھیوں کی طرف اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہی نوجوان جو کل میں نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا تھا، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہماری طرف دیکھے بغیر ہی وہ حال نما کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری نگاہیں اس کے تعاقب میں تھی۔ تم گھر کے سارے کام کر سکتی ہو؟ ایک خوبصورت لڑکی کچن سے باہر نکلی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ جی میں سارے کام کر سکتی ہوں، کھانا بھی بنا سکتی ہوں۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں، ہمیں کھانا بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کھانا میں اور مریم ہی بنا لیتی ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بچوں کے ساتھ کھانا کھاتی لڑکی کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، آپ جو مناسب سمجھیں وہی کام مجھے دے دیں۔ فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے کہا، ہمیں اس وقت اوپر کے پورشن کی صفائی کرنے کے لیے کسی بھروسہ مند عورت کی ضرورت ہے جس پر ہم مکمل اعتماد کر سکتے ہوں۔ وہ ہمارے گھر کی اور ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گی۔ بڑی بیگم صاحبہ نے جواب دیا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ انتہائی معصومانہ انداز میں میں نے کہا، زینب، مریم ابھی تک بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، تم اسے اوپر کا پورشن دکھا دو اور سارا کام سمجھا دو۔ زینب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی بیگم صاحبہ نے کہا، اوپر کا پورشن بھی بہت خوبصورت تھا، ہر کمرہ قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ فی الحال ہم سب نیچے والے پورشن میں ہی رہتے ہیں، تو اوپر والے پورشن کی صفائی ستھرائی رہ جاتی ہے۔ کسی ایک عورت کے لیے دونوں پورشن کی صفائی کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایک اور کام کرنے والی کی ضرورت پڑ گئی۔ سب کمروں کے دروازے کھول کر دکھانے اور سب کام سمجھانے کے بعد زینب نے کہا، بے فکر رہیں، آپ جیسے چاہتی ہیں بالکل میں پورشن کو ویسے ہی صاف کر دوں گی۔ زینب کے سمجھانے پر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہارے حلیے سے تو مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ تم کوئی اچھا کام کرو گی، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ شام تک پتہ چل ہی جائے گا کہ تم کام کرنے کی کتنی ماہر ہو۔ زینب نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کسی کے گھر میں جا کر صفائی کرنی پڑے گی یا مجھے کسی کے گھر نوکرانی بن کر جانا پڑے گا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی؟ کیا میں اتنی بے بس اور مجبور تھی کہ مجھے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی؟ خود کو برا بھلا کہتے ہوئے میں نے سوچا۔ میرا دل بے اختیار اس نوجوان کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ بہت دنوں سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف گرد، مٹی اور درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ جھاڑو کی مدد سے گند سمیٹنا شروع کر دیا۔ کام کے دوران بھی میری ساری توجہ اسی نوجوان کی طرف تھی۔ نہ جانے اس کا کیا نام تھا، گھر والے اسے کس نام سے پکارتے ہوں گے۔ میں مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ پورے پورشن میں جھاڑو لگاتے لگاتے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اب میں تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی، لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں تھک چکی ہوں، کیونکہ ابھی بہت سارے کام باقی تھے۔ تمام کمروں کے بیڈ کی چادریں چینج کی۔ اب تک میں کام میں ہی مصروف رہی، ایک لمحہ بھی بیٹھنے کو نہیں ملا۔ اب تھکاوٹ کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا جس کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اپنی ایک جھلک دکھلانے کے بعد وہ مجھے دکھائی ہی نہ دیا تھا۔ میرا کام دیکھ کر بڑی بیگم صاحبہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے بہت محنت سے صفائی کی تھی۔ ان سے اجازت لے کر میں اپنے گھر آ گئی۔ اماں ابھی تک نہ آئی تھی۔ مجھے خود پر ترس آ رہا تھا کہ ایک اجنبی نوجوان کی محبت میں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کام کرتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن اس روز کے بعد وہ نوجوان مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ مریم اور زینب دونوں اس گھر کی بہویں تھیں۔ مریم کے خامند کا نام رخسار اور زینب کے خامند کا نام واجد تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کے منہ سے میں نے کبھی کسی تیسرے بیٹے کا ذکر نہ سنا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس دن کے بعد دوبارہ دکھائی کیوں نہ دیا تھا۔ میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں یہ کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔
जिस शख्स के लिए मैंने ये काम शुरू किया था वो तो मुझे कभी दिखाई ही न दिया था। मैं बहुत उदास हो रही थी और काम छोड़ने के बारे में सोच रही थी। आज बहुत दिनों के बाद मैं छत पर आई तो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ वाले घर का लॉन आज भी दिखाई दे रहा था। मौसम बहुत हद तक बदल चुका था, इसलिए अब शाम के वक्त खुली फिजा में बैठना मुमकिन न था, क्योंकि सर्दी बढ़ गई थी। ये इस वक्त लॉन में कोई भी न था। अचानक से मुझे वो कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो सर झुकाए बैठा हुआ था। मैं अपनी आंखों को बार बार खोलती और बंद करती और गौर से देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, ये वही शख्स है ना जिसे मैं देखना चाहती थी। शायद मेरी नजरों की तपिश का असर था कि उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से मुझे सलाम किया। मेरे बेचैन दिल को करार आ गया था। न जाने उसके चेहरे में ऐसी क्या कशिश थी कि जिसे देखने के बाद मुझे अपना होश ही न रहा। मैं तो अब मायूस हो चुकी थी और मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात जन्म लेते थे। मैं सोचती थी कि शायद वो बड़ी बेगम साहिबा का तीसरा बेटा है जो मुल्क से बाहर चला गया है, इसलिए उस रोज के बाद मुझे दिखाई ही नहीं दिया। आज उसे अचानक ही अपने सामने देखकर मेरे उस ख्याल की नफी हो गई थी। मैं जो के काम छोड़ने के बारे में सोच रही थी, उसके दीदार के बाद ये ख्याल भी दिल से निकाल दिया था। अगले रोज काम पर जाने से पहले मैं बहुत दिल से तैयार हुई। मैं चाहती थी कि मुझे देखने के बाद वो भी मेरी तरह खुद पर काबू न रख सके। काम करने के दौरान मेरी निगाहें इधर उधर उसे तलाश कर रही थी। ना जाने मुझसे कहाँ गलती हो गई। मुझे इस बात का एहसास ही ना हुआ। कमरे का दरवाजा बंद होने पर मेरा हाथ दरवाजे के दर्ज में आ गया। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। दूसरे हाथ की मदद से मैंने अपनी चीख को रोका। उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, जिनसे खून बहने लगा था। तकलीफ की शिद्दत से मुझे जमीन और आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सर को सहलाने लगी ताकि खुद पर काबू रख सकूं। उस बालाई मंजिल पर मैं अकेली ही काम कर रही थी। अगर बेहोश होकर गिर जाती तो ना जाने कितनी देर पड़ी रहती। घर वालों को कब खबर होती, कुछ इल्म न था। इसलिए मैं अपने हवास को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। तकलीफ की शिद्दत से आंखें बंद हो चुकी थी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। दरवाजे के पीछे वही नौजवान खड़ा था जिसके लिए मैं सब कुछ भूल गई थी। पहली नजर में ही उसके हुस्न की दीवानी हो गई थी। वो इंतहाई पुरस्कार निगाहों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये पहला मौका था कि मैं उसे करीब से देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमक रही थी जिससे मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मेरा जी तो चाह रहा था कि उसे खरी खरी सुना दूं। उसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया था। लेकिन ये क्या, जहां चंद लम्हे पहले वो खड़ा था वहां पर अब कोई भी न था। क्या मैं जागती आंखों से देखने लगी हूं? हैरान होते हुए मैंने सोचा और तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। खून मुसलसल बह रहा था। किचन में बर्तन धोने वाली औरत काम कर रही थी। उंगलियों से बहता हुआ खून देखकर एक लम्हे के लिए वो परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मेरी मदद करने लगी। उसने महारत से मेरे हाथ की बैंडेज कर दी। बड़ी बेगम साहिबा को मेरे हाथ के जख्मी होने का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे रेस्ट करने का कहकर छुट्टी दे दी। मैं खुद ज़हनी तौर पर बहुत परेशान थी। मैं भी यही चाहती थी कि घर जाकर तन्हाई में सोचूं कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये मेरा वहम है या सच में वो मेरे सामने आ जाता है? अम्मा और अब्बा मेरे हाथों पर पट्टी बंधी हुई देखकर परेशान हो गए थे, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दे दी। 3 दिन तक मैं काम पर भी न जा सकी क्योंकि उंगलियों का जख्म बहुत गहरा था। मैंने छत पर जाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। मेरे जहन में बार बार उस नौजवान की पुरस्रार आंखें घूमने लगती थी जिनसे ना जाने क्यों मुझे खौफ महसूस होता था। अब तुम्हारी सेहत कैसी है? बहुत खामोश लग रही हो। अगर सेहत ठीक नहीं तो छुट्टी कर लेती। बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे काम पर आता देखकर जल्दी से कहा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब पहले से काफी बेहतर हूं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जवाब दिया। अगर तुम समझती हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो तो जाओ अपना काम करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं सीढ़ियां चढ़कर बालाई मंजिल पर आ गई। सामने वाले कमरे के दरवाजे से वो बाहर निकल रहा था। अचानक से उसे अपने सामने देखकर मुझे न जाने क्या हो गया था। टिकटिकी बांधकर उसके हसीन चेहरे की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। ऐसे क्यों देख रही हो मुझसे? पहले कभी किसी हसीन नौजवान को नहीं देखा।
دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر اس نے پوچھا۔ مجھے اپنی دیوانگی پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ تم کون ہو؟ جھکی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس سے پوچھا۔ تم میرے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ انتہائی کرخت اور سرد لہجے سے اس نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھا۔ اس کے لہجے سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ میرا نام امجد ہے، اس نے جواب دیا۔ تم اپنے گھر والوں سے الگ کیوں رہتے ہو؟ اپنے ذہن میں آنے والا سوال میں نے جلدی سے پوچھ لیا۔ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں سب سے الگ ہوں؟ انتہائی خونخوار لہجے سے اس نے کہا۔ وہ میں نے تمہیں کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو مریم آ رہی تھی۔ تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کام کرنا شروع نہیں کیا؟ مجھے سیڑھیوں کے قریب کھڑے دیکھ کر مریم نے پوچھا۔ میں امجد صاحب سے بات کر رہی تھی، ہاتھ سے امجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، اور جب پلٹ کر امجد کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ جس جگہ پر وہ کھڑا تھا وہ جگہ خالی تھی، وہاں پر کوئی نہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جاگتی آنکھوں سے دیکھنے لگی ہو؟ کون ہے امجد؟ یہاں تک کیسے آیا؟ مریم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ امجد کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ حیرت اور بے بسی سے میں نے خود سے ہی کہا، مجھے لگتا ہے تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے مریم نے فکر مندی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے جواب دیا، اگر تم ٹھیک ہو تو ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مریم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ویسے ہی مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ میرا ذہن بار بار امجد کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک سے نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا کہ مریم اسے دیکھ ہی نہ سکی۔ میں کام میں مصروف تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے قدموں کے قریب کسی چیز کے گرنے کا احساس ہوا۔ نگاہ جھکا کر دیکھا تو چلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دوڑنے لگی۔ کالے رنگ کا سانپ میرے پاؤں کے قریب نہ جانے کہاں سے گر گیا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر سب تیزی سے اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ سب سے پہلے مریم ہی آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سانپ! سانپ! انتہائی خوف زدہ انداز میں نے کہا۔ کدھر ہے سانپ؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا، مریم نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی دکھائی دیا، یہاں پر سانپ تھا، زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے تمہاری صحت ٹھیک نہیں لگ رہی، بہتر یہی ہے کہ تم گھر جا کر آرام کرو، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، مریم نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ان کے کہنے پر میں گھر واپس آ گئی، لیکن میرا ذہن اب بھی پریشانی میں گھرا ہوا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کل میں اس سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ کون ہے، میں نے خود سے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی جب وہ اچانک ہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیران نظروں سے اس کے پر اسرار چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو، اپنے باقی سب گھر والوں سے تم الگ کیوں رہتے ہو؟ تیزی سے میں نے پوچھا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ گھر صرف اور صرف میرا ہے۔ یہاں پر رہنے والے ان سب لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی فیملی کو یہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑی ہے۔ انتہائی نفرت بھرے لہجے سے اس نے جواب دیا۔ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا، تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ تمہارے بالوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری مریم، زینب یا اس گھر کے کسی بھی شخص سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ حیرت بھرے لہجے سے میں نے پوچھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، امجد نے جواب دیا۔ اس سے پہلے ہم یہاں آباد تھے، لیکن اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑا ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، امجد نے دکھی لہجے سے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہ بنا ہوا تھا، پھر تم کیسے رہ سکتے تھے؟ یہ خالی جگہ تھی۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہم یہاں پر کئی برسوں سے آباد تھے، یہ ہمارا گھر تھا جو انہوں نے چھین لیا ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا اور مجھے اس کی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں اور اس خالی جگہ پر آباد تھے۔ انہوں نے اس خالی جگہ پر قبضہ کر کے ہمیں بے گھر کر دیا ہے، انہیں یہاں پر کبھی بھی آباد نہ ہونے دوں گا۔
اس کے الفاظ کسی تیر کی طرح میرے دماغ میں گھس گئے تھے کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنزاد ہے۔ میں تو اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی مجھے نہیں تھا۔ اس کی اصلیت جان کر بھی میرے دل میں اس کی محبت کم نہ ہوئی تھی۔ میں پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو دکھائی نہ دیتا تھا اور پلک جھپکتے ہی کیسے غائب ہو جاتا تھا۔ اچانک ہی اب اس نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا تو میرے سارے بدن میں آگ بھڑکنے لگی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ گرمی کی شدت سے کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو بھی میرے سامنے آئے اسے مار دوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ غصے اور بے بسی سے میں چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ چیختی میں سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی اور حال میں بیٹھے ہوئے مریم اور زینب پر حملہ کرنے لگی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر بڑی بیگم صاحبہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے بڑھتے قدم اپنی جگہ پر رک گئے تھے کیونکہ بڑی بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ میں چاہ کر بھی ایک قدم آگے نہ بڑھ سکی۔ بیگم صاحبہ نے محسوس کر لیا تھا کہ قرآن پاک کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ رہی۔ انہوں نے میری طرف چہرہ کر کے پھونک ماری تو میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ارد گرد سے بے خبر میں زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اماں بھی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ نورانی شکل بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آیات قرآنی پڑھ کر مجھ پر دم کر رہے تھے۔ پیر صاحب، اب دوبارہ تو وہ جن میری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا؟ اماں نے خوف زدہ لہجے سے پوچھا۔ نہیں، وہ تمہاری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اب میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ بچیوں کو ننگے سر اور کھلے بالوں کے ساتھ گھر سے باہر مت نکلنے دیا کرو۔ وہ جن تمہاری بیٹی کے خوبصورت بال دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اس لیے ہر جگہ اسے وہی دکھائی دیتا تھا۔ اسے دیکھے بغیر اسے چین نہ آتا تھا۔ نچلی منزل پر بیگم صاحبہ اور باقی گھر والے نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے وہ اس حصے میں نہ آ سکتا تھا۔ انہیں تکلیف دینے کے لیے اس نے تمہاری بیٹی کا سہارا لیا۔ پیر صاحب نے سمجھاتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہ تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ اس نے میری محبت کی قدر نہ کی تھی بلکہ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے میری غلطی کی سزا ملی تھی۔ میں ایک نامحرم کی محبت میں پہلی نظر میں ہی مبتلا ہو گئی تھی۔ یہی میری سزا تھی۔ دکھی دل کے ساتھ میں نے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔